हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिमें कि सानू पता है कि असी पॉलीटिकल साइंस मास्टर केडर ते लैक्चरर केडर दीआं पोस्टां नूं लैके कुछ ना कुछ कंटेंट कुछ ना कुछ हैल्पिंग वीडियोज़ तुहाडे लई लैके आ रही हाँ। सो अज जिहड़ा साडा टॉपिक होगा उहदा तीसरा पार्ट। जिहड़े स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बारी देख रहे हैं मैं उन्होंने दसदा कि एक टॉपिक है, कई बार टॉपिक थोड़ा लंबा चला जाता है। पहले दो पार्ट्स इस वीडियो के बन चुके हैं, पार्ट 1 ते पार्ट 2 करके तुसी उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। जिहड़ा ये पार्ट है 3 है और ये पार्ट 3 पहले दो पार्ट्स नाल लिंक्ड है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ इस तरीके का जबरदस्त टॉपिक सी जितों कि सारे मास्टर केडर है चाहे लैक्चरर केडर है वो बच्चे ये तो पढ़ लेंदे ने लाइन बाय लाइन थोड़ियां किताबां 'च लिखिया होया, पर डीप डाउन उस सिस्टम नूं समझण दे लई जे तुसीं वाकई समझना चाहुंदे हो तो एक बार ये वीडियोज़ ने जिहड़ियां ये जरूर देखियो। तुहानूं लॉजिकली भी पता लगूगा कि साडा सिस्टम 400 साल जिहड़ा साडे ते कुछ साल ईस्ट इंडिया कंपनी ते कुछ साल साडे ते ब्रिटिशनस रहे ने, उन्हां दा टोटल इंपैक्ट की पिया भारतीय संविधान दे उपर। ये सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां आपां टॉपिक कवर अप कर रहे सी, भारतीय संविधान का इतिहासक पिछोकड़ कि किस तरीके दे नाल इतिहास दे विच ब्रिटिशनस दा आउणा, ईस्ट इंडिया कंपनी दा आउणा, इतिहास दीयां घटनावां दा साडे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट भारतीय संविधान दे उपर की प्रभाव है। आपां ने बिल्कुल शुरू तो किया, कित्थों बिल्कुल शुरू तो जदों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत दे विच एंटर करती है। मैं थोड़ा जा 5 मिनट कल लैक्चर तो जरूर लाऊंगी, थोड़ा भी रिवाइज हो जाता है। बाइंड अप करते हैं, फिर उस तो बाद अज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट होने वाले ने 1909, 1935, 1947, 1919 चार चीज़ां असीं पढ़ांगे जबरदस्त होने वालियां ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री शुरू होंदी है, परमिशन लै लैंदे ने, जहांगीर दे दरबार च आउंदे ने। बेसिक परपज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का वपारक हुंदा हैगा, खंड चाह नमक मसाले का वपार करन आ रहे ने, फैक्ट्रियां ला रहे ने। ईस्ट इंडिया कंपनी तो उहनां विचकार छोटा जिहा युद्ध हुंदा है सवाली का, इहदी निगाह च मुगलों की निगाह दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी तरीके नाल उभर के आ जाती है। फिर की हुंदा, मुगलों तो परमिशन मिलती है। प्लासी की लड़ाई ते बक्सर का युद्ध एक डिसाइडिंग फैक्टर हुंदा है कि भारत के उपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करूगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं दीवानी अधिकार टैक्स कुलैक्शन जिहड़ी हैगी है उहदे राइट्स मिल जाते हैं। ये चीज़ां आपां ने पढ़ियां। उस तो बाद की होया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडा वड्डा दबदबा भारत दे विच देख के ब्रिटिशन चाहुंदे सी कि साडे देश की कंपनी है, असीं इन्हां नूं रेगूलेशन दित्ती है, असीं इन्हां नूं चार्टर एक्ट बना के दिते ने, असीं इन्हां नूं की बना के दित्ती है, परमिशन बना के दित्ती है। क्योंकि डेफिनेटली यार जे हुण मैं आपां इंडियंस आ, फॉर एग्जाम्पल आपां कोई बिजनेस अमेरिका च करना चाहुंदे हां तां डेफिनेटली सानूं साडे देश तो परमिशन लैनी पऊगी। एक रॉयल फरमान जारी होया 1600 दे विच, उन्हां दी परमिशन नाल ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत दे विच आई है। सो एक्ट जिहड़े साडे के पॉलीटिकल साइंस दे स्टार्टिंग पार्ट दे बैकबोन है। रेगूलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट आए, कौंसल एक्ट आए, भारतीय सरकार एक्ट आए तो भारतीय आज़ादी एक्ट आया। अज साडा आह पोर्शन रहूगा 1909, 1919, 1935 तो 1947। अज असीं चारे एक्ट पढ़ांगे। कल असीं इत्थे खत्म करता सीगा 1961 तो 1992 के कौंसल एक्ट तक। हुण हो की रहा असल दे विच, रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के नाल कंपनी साडे भारत दे विच जिहड़ा हैगा पूरा दबदबा बना चुकी है। ये एक्ट है जिहड़ा ये कौन लैके आए ने? ब्रिटिश लैके आए ने, इंग्लैंड लैके आए। इंग्लैंड कहंदा कि भाई किते ना किते असीं कंपनी नूं रेगूलेट करांगे। हुण इंग्लैंड वालिआं नूं एक चीज़ पता लग गई कि कंपनी एडा फायदा लै रही है, इन्ना कुछ कमा रही है बेसिकली, भारत दे विच जाके सानूं कुछ ना कुछ कंपनी दे विच इंटरफेरेंस करनी चाहिए। साडे देश की कंपनी है, जे फायदा लै रही असीं भी फायदा लवांगे। रेगूलेट करन दी कोशिश कीती, कंपनी नूं कंट्रोल करन दी कोशिश की, रेगूलेशन देने की कोशिश की, बट किते ना किते इन्ना हुण छेती पॉसीबल नहीं। 1773 का टाइम है तो 1600 दे विच कंपनी आई है। पौने 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा भारत के उपर रहा है, जां किते ना किते एंट्री भारत दे विच रही है। जो ब्रिटिशन इक्कदम आके चाहणगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं थल्ले कर दईए तो पॉसीबल नहीं होऊगा। रेगूलेटिंग एक्ट आया जरूर, पर ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ज़्यादा प्रभाव है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ब्रिटिशनस नहीं पा पाए। ठीक है, बहुत सारिया चीज़ां तुसीं पढ़ियां। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता दे विच पहली सुप्रीम कोर्ट लगी अपनी, बंगाल का गवर्नर बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिता गया, पोजीशनस बदलियां। फिर उस तो बाद रेगूलेशन एक्ट है जिहड़ा उहनूं रिप्लेस करन दे लई, उहनूं कुछ अच्छा करन दे लई किहड़ा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट जिहड़ा उस समय
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। 1813 ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1813 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆਗਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ। 33 ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਦਮ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਟਿਕ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਖੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਲਿਖਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16, ਭੇਦਭਾਵ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਆਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਰਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਟਾਸਕ ਨੇ, ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1853 58 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ। 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦਾ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 1857 ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 400 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1857 ਤਾਈਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਾਊਨ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਇਸਰੋਏ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਦੀ ਗਈ, ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 1700 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1773 ਤੋਂ 1861 ਤੱਕ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ 1861 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1947 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1909 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੰਬੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਤੀਆਂ। ਵਾਇਸਰੋਏ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ 123 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੇਮ 77 ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਕਸਟ 1892 ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1909, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੋ ਜਾਂ ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ। ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਾਇਸਰੋਏ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, 15 ਮੈਂਬਰੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, 6 ਮੈਂਬਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਵਾਇਸਰੋਏ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਸਰੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੌਰਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੌਰਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ। ਮੌਰਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਇਸਰੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੌਰਲੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰੋਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਗਏ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ ਗਏ, ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਵਾਇਸਰੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ, ਲਓ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੰਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫॉर एग्जांपल ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੋ ਮੌਰਲੇ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ, ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ MLA ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, MP ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, MLA ਜਾਂ MP ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ? ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 1891 ਦਾ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਭਾਰਤੀ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੇ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 3 ਬਣੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ, 3 ਉਹਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਲਾਅ ਮੈਂਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਲਾਅ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? 60। ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ? 60 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ? 60 ਕਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919, ਮੋਟੈਂਗ ਤੇ ਚੈਮਸਫੋਰਡ, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਈਸਰੋਏ ਹੈ। ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਵਾਈਸਰੋਏ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਮੋਟੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ 2 ਸਦਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ। ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ? 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 1919 ਦਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਇਸ ਸਮੇਂ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਤਾ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੇ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾइंड ऑफ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ UPSC ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ UPSC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1919 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਡਾਇਆਰਕੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਡਾਇਆਰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਆਰਕੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਾਇਆਰਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਡਾਇਆਰਕੀ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਡਾਇਆਰਕੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮਿਆ? ਡਾਇਆਰਕੀ ਤੋਂ ਜਨਮੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੁਛ? ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਰਥ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਸਮਝ ਗਏ? ਵਾਇਸਰੋਏ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਸਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈੱਡ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ PM ਜਾਂ ਵਾਇਸਰੋਏ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ CM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? CM ਗਵਰਨਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ PM ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗਵਰਨਰ ਪਲੱਸ ਵਾਇਸਰੋਏ ਪਲੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੰਸਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 2 ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। CM ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਡਾਇਆਰਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਡਾਇਆਰਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1919 ਦਾ ਐਕਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 60% ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1935। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ 1935 ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ? ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ? ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ? ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ। ਦੇ ਥੋੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਈਸਰੋਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਵਾਈਸਰੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ 1935 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਆਰਕੀ ਅਸੀਂ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਆਰਕੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ? 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਆਰਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਡਾਇਆਰਕੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਡਾਇਆਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸਰੋਏ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਆਜ਼ੀ ਫੈਡਰਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅੱਧੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 11 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ 2 ਸਦਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਨੇ। 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ? 6 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? 11 ਰਿਆਸਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸੀ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 2 ਸਦਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ। ਹਜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਧਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1909 ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆਈ, ਪਰ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਡ ਕਰੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਐਡ ਕਰੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਏ। 1935 ਚ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ? ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸ, ਵਿਮਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵਾਈਸਰੋਏ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1934 ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ RBI ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ 1934 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। UPSC ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ SPSC ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ PCS ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, HCS ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1935। UPSC ਦਾ ਬਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? 1909 ਵਾਲੇ 'ਚ, 1919 ਵਾਲੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆਗਾ? SPSC ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆਗਾ? 1935 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1947 ਵਾਲਾ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ 1909 1919 ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 1909 ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, 1919 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹੋਗੇ, ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 7 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 3 ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ 3 ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1935 ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 1947 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਟਲੀ। 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 30 ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਟਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਈਸਰੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਈਸਰੋਏ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੋਂ ਆਇਆ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ, 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ INC ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲੀ 1947 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਜੂਨ 1947 ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨਲੀ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 4 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੋਨਾਰਕੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵਟਐਵਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ, ਪਾਸ, ਬਸ। ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਦੀਸ ਡੇਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1947 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੋਵਰਨ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗਿਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨਲੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਬੋਨ ਪਾਰਟ, that was the backbone of your subject, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਓਪਨਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਓ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।